اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ملک عرفان مجید کھوکھر۔ ناظرین، موسم گرمیوں کا چل رہا ہے، شدت کی گرمیاں پڑ رہی ہیں۔ سننے میں آ رہا ہے کہ گزشتہ 60 سے 100 سال کے درمیان ایسی کوئی گرمی نہیں ہوئی۔ تو گرمی کی اس شدت میں بچے، بوڑھے، جوان، بزرگ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گرمی کی شدت ہوتی ہے، سورج کی جو گرمی کی وجہ سے جو لوگ بے ہوش ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ تو شدت کی گرمی جب دھوپ پہ کام کرنے والا یا کلاس روم میں بیٹھا ہوا بچہ یا کہیں بھی باہر ٹمپریچر اپ ہو جانے کی وجہ سے تب بے ہوش ہوتا ہے، جب اس کا دماغ اور اسپینل کارڈ اس کے اندر ایک چوٹ پہنچتی ہے، ایک صدمہ پہنچتا ہے، اس کے اندر پانی اور نمکیات، کیلشیمز کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایک غشی نما طاری ہوتی ہے، ایک صدمہ پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی بچہ، کوئی بھی انسان بے ہوش ہو سکتا ہے، گر سکتا ہے۔ یہ بے ہوشی عارضی بھی ہو سکتی ہے اور یہ بے ہوشی زندگی کا خاتمہ بھی کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے اس کی کچھ علامات ہیں، جیسے گرمی کی شدت کی وجہ سے جب گرمی باہر کا ٹمپریچر اپ ہوتا ہے تو ہمیں پسینہ آتا ہے۔ جب پسینہ آتا ہے تو جسم جب پسینہ خارج کرتا ہے تو وہ جلتی ہوئی آگ کی جو تپش ہے، جو گرمی ہے، اس کا ٹمپریچر لیول ہمارا پسینہ برابر رکھتا ہے، ایکول رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمیں پسینہ نہیں آ رہا، گرمی کی شدت ہے، پسینہ دب رہا ہے، تو ہمیں بے ہوشی ہو سکتی ہے، ہمیں کوئی صدمہ پہنچ سکتا ہے، کوئی ڈپریشن۔ تو یہ اگر پسینہ نہ آئے تو یہ نظام عصبی یعنی کہ اعصابی نظام، اسپینل کارڈ پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، افیکٹ ہوتا ہے اور یہ ضعف ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے تشنج ہوتا ہے۔ تو اس کے دوران مریض بالکل چپ چاپ لیٹ جاتا ہے، مریض لیٹتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، گر پڑتا ہے، اسے پھر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ تو یہ کیفیت ایک حالت ہوتی ہے مریض کی۔ تو یہ مریض بعض دفعہ ماں کی گود میں چونک اٹھتا ہے ایک دم اور جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اگر کوئی بچہ ماں کی گود میں چلا جائے تو ماں جب اٹھاتی ہے، گود میں لے کے جاتی ہے تو یک چونک اٹھتا ہے، اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، بولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے اندر سکت نہیں ہوتی۔ وہ پھر آہستہ آہستہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اور چپ چاپ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اس طرح کی کیفیت ہے کہ مریض گہرے گہرے سانس لیتا ہے، لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیتا ہے، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، زبان خشک ہو جاتی ہے، بول نہیں پاتا مریض۔ تو یہ بے ہوشی اس کی جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام جو علامات ہیں یہ اس وقت ہوتی ہیں جب گرمی سخت قسم کی ہو، ہوا بند ہو، تیز درجہ حرارت ہو، بہت زیادہ دیر تک وہ دھوپ میں گرمی میں بیٹھا ہوا ہو، کام کر رہا ہو، تو یا جو گرمی کے موسم میں سیاہ رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، گرمی کے موسم میں شدید سیاہ رنگ کے کپڑے جو ہم پہنتے ہیں وہ ہمارے جسم میں گرمی کی قوت کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو شراب نوشی کرتے ہیں یا پانی کم پیتے ہیں یا جسمانی طور پہ ورزش کام زیادہ کرتے ہیں، ان کو یہ ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے، ان کو یہ صدمہ پہنچ سکتا ہے۔ تو دوسری کچھ بیماریاں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسانی جسم کے اندر پسینہ رک جاتا ہے، جیسے نارمل انسان کو پسینہ آ رہا ہوتا ہے، پسینہ دب جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے۔ پانی کم پینے کی وجہ سے ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے۔
बाइक पे सफ़र करने की वजह से हीट स्ट्रोक हो जाता है। लंबा आप सफ़र कर रहे हैं, शदीद किस्म की लू चली हुई है, गर्म हवा चली हुई है, तो हमें हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो कार चलाने वाले, बसों में सफ़र करने वाले, कोई भी इंसान जो सफ़र पे हो, मेहनत मज़दूरी पे हो, किसी किस्म का कोई काम कर रहा हो, उसे हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो इसके अगर कोई खुदा न खास्ता अचानक बेहोश हो जाता है, उसे कोई मसला होता है, वो सदमा पहुँचता है, बेहोश होता है, लंबे-लंबे साँस ले रहा होता है, तो आपने उसे सबसे पहले गर्म जगह से ठंडी जगह शिफ्ट कर देना है। कोई करीब पंखा हो, सायादार दरख्त हो, पानी अवेलेबल हो, ठंडी जगह हो, वहाँ पे ले जाना है। धूप से हटा देना है। उसके बाद गर्दन और कंधों के ऊपर पानी की पट्टियाँ करनी है। ये गर्दन के ऊपर, कंधों के ऊपर, यहाँ पे, चेहरे पे आ, आपने उसे पानी डालना है, पानी की पट्टियाँ करनी है। जैसे टेम्परेचर हो जाता है ना किसी को, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसे स्पंजिंग करवाएं। स्पंजिंग का मतलब ये होता है कि चेस्ट बच जाए और बाकी जिस्म पे, हाथों पे, बाजू पे, सर पे, मुंह पे, आँखों पे, गर्दन पे, कंधों तक यहाँ पे पानी डाला जाता है, पाँव पे, घुटनों पे पानी डाला जाता है। तो क्योंकि जब हीट स्ट्रोक शदीद किस्म का हो रहा है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हीट स्ट्रोक के वक्त अक्सर पेशेंट्स का टेम्परेचर 102 से 104 तक काउंट किया जाता है। तो अगर ये आपके पास वाफिर मिकदार में पानी है तो आप उस पेशेंट को पानी में बिठा सकते हैं, पानी में नहला सकते हैं ताकि उसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। ठंडे मशरूबात पिलाएँ, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाएँ ताकि गर्मी की शिद्दत को कंट्रोल किया जा सके। तो मैं एक मरतबा पढ़ रहा था कि अरब ममालिक में, जब ये हमारे अरब ममालिक कंट्रीज़ में अगर किसी को हीट स्ट्रोक होता है तो वो उस पेशेंट को नंगा करके पानी के टब में बिठा देते हैं। तो ये एक पुराना तरीका हुआ करता था, जिसकी वजह से उस पानी के टब में बर्फ़ डाली जाती थी, ठंडी चीज़ें डाली जाती थी, पानी को ठंडा किया जाता था, तो जिसकी वजह से जिस्म का टेम्परेचर एकदम से 98 तक आ जाता था और इंसान बच जाता है। ये भी तरीका अपनाया जा सकता है, यानी कि आपने पेशेंट को जो जो हीट स्ट्रोक की वजह से तड़प रहा है, जिसका साँस तंग हो रहा है, जिसको गर्मी की शिद्दत की वजह से तकलीफ़ हो रही है, उसे फ़ौरी तौर पे आप पानी में निगाह सकते हैं, पानी के टब में बिठा सकते हैं, ये आप काम कर सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स हैं होम्योपैथिक की। ग्लोनाइन होम्योपैथिक की ऐसी मेडिसिन है जो एसी का काम करती है, टेम्परेचर को डाउन करती है जो हीट स्ट्रोक की वजह से हो। जो सूरज की तपिश, जो शुआएँ जिस्म पे असरअंदाज हो रही होती हैं, ये उनको रिफ्लेक्ट करती है, वो जिस्म में असरअंदाज नहीं होने देती। इतनी ये ग्लोनाइन 30 ताकत में ले लेनी है। उसके साथ नेट्रम म्योर और एकोनाइट अगर टेम्परेचर हाई हो, ये या फिर आप इन तीनों दवाइयों को मिक्स करके 30 ताकत में मरीज़ को बार-बार इस्तेमाल करवा सकते हैं और साथ-साथ जो एहतियाती तदाबीर हैं, उन पे अमल करवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं ग्लोनाइन, नेट्रम म्योर, एकोनाइट। ये बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं। गर्मी की शिद्दत, प्यास की कमी, पसीने का दब जाना और सूरज पे काम करने वाले ऐसे अफ़राद जो तेज़ धूप में काम कर रहे हैं, वो ये मेडिसिन पहले यूज़ कर लें और इसके साथ पानी इस्तेमाल करते रहें, तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है और मरीज़ को गर्मी की शिद्दत नहीं होती और हीट स्ट्रोक से बच जाता है। इसके अलावा आप इलाज करवाने के लिए हमारे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं।